वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द calorific value of the fuel in the chapter number 5, that is combustion and flame. So let us discuss it. All the combustible substances cannot be used as fuel and all fuels cannot be used for all application। कहंदा सारे fuels ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਊਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਊਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਔਨ ਬਰਨਿੰਗ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਬਰਨਿੰਗ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਦ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਚੋਇਸ ਆਫ ਅ ਫਿਊਲ for a particular use depends upon its availability, efficiency, cost and amount of pollution caused by it। एनर्जी किन्नी प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल, इस तो बिना जी किसी भी फ्यूल की चॉइस हैगी वो डिपेंड करती है कि वो अवेलेबिलिटी किन्नी है मार्केट च, ठीक है, कितना अवेलेबल है, एफिशिएंसी वो किन्नी है, मतलब वो किन्नी अमाउंट ऑफ एनर्जी जी किन्ने परसेंट जी एनर्जी प्रोड्यूस करता पाया है वो किन्ने परसेंट आप यूजेबल फॉर्म च जोड़ा वो लिया सकते हैं। कॉस्ट महंगा है कि सस्ता है फ्यूल, ठीक है। अमाउंट ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय इट, कितना पोल्यूशन जो है पैदा कर रहा है वो वाला फ्यूल। इन्होंने चीज़ों पर जी चॉइस है फ्यूल की डिपेंड करती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबस्टन इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ठीक है। कि एक जोड़ा देखो बेटा डेफिनेशन हैगी, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कि एक यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। यूनिट क्वांटिटी का मतलब है कि 1 ग्राम फ्यूल या 1 किलोग्राम फ्यूल, ठीक है, यूनिट वन सिंगल, ठीक है, कि 1 किलोग्राम फ्यूल या 1 ग्राम फ्यूल जोड़ा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के विच कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जी वो रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। हुण ये जी कैलोरीफिक वैल्यू है बेटा इनू किलो जूल्स पर किलोग्राम या किलो कैलरी पर किलोग्राम के यूनिट्स के विच एक्सप्रैस किया जाता है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स हैज़ गिवन इन टेबल 5.3। नीचे 5.3 टेबल के विच कैलोरीफिक वैल्यू जी ਵੱਖ-ਵੱਖ फ्यूल्स की दी हुई है। जिन्नी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होएगी द बैटर द फ्यूल इज़, ठीक है, उन्ना ही बैटर फ्यूल होएगा। हाइड्रोजन इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल। हाइड्रोजन नू बेस्ट फ्यूल जोड़ा मन्निया जाता है क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जी बहुत हाई हैगी, बट इनू गैशियस फॉर्म दे विच हैंडल करना डिफिकल्ट हुंदा आ। इस करके जिहड़ा हाइड्रोजन फ्यूल आ उन्होंने ज़्यादा अजे यूज़ नहीं किया जाता। लिक्विड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन एज अ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट। लिक्विड हाइड्रोजन जी यूज़ की जाती है फ्यूल के तौर पर स्पेस क्राफ्ट के जोड़े स्पेस के जाते हैं। नीचे टेबल देखो ਵੱਖ-ਵੱਖ फ्यूल्स दी कैलोरीफिक वैल्यूज़ जिहड़ियां दित्तियां होईयां। हाइड्रोजन की सब तो वध कैलोरीफिक वैल्यू है 141.9 किलो जूल्स पर ग्राम, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म्स। जी एनर्जी को बर्निंग ऑफ फ्यूल कंबस्टन ऑफ फ्यूल तो जी एनर्जी पैदा होती है उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ यूजेबल फॉर्म्स के विच कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक हीट एनर्जी, मकैनिकल एनर्जी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी एटसैक्ट्रा। दिस कन्वर्जन इज़ अचीव्ड बाय सर्टन डिवाइसिस। ਵੱਖ-ਵੱਖ डिवाइसिस यूज़ करके आप ये कन्वर्जन आ वो लेने। वुड स्टोव की एफिशिएंसी कितनी है 66%, मतलब वो 66% जी कंबस्टन जिन्नी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वह 66% जोड़ा वो हीट एनर्जी कन्वर्ट करेगा, हीट एंड लाइट, ठीक है। दैन पेट्रोल इंजन 25%, डीजल इंजन 38%, इलैक्ट्रिकली जनरेटेड प्लांट्स कोल बेस्ड और न्यूक्लीयर बेस्ड 40%, सोलर सैल्स 10%। यदा मतलब है कि जो एफिशिएंसी इन्हों की दर्शाई हुई है कि कंबस्टन ऑफ पर्टिकुलर फ्यूल जिन्नी एनर्जी प्रोड्यूस करता पाया आ उदा किन्ने परसेंट जोड़ा वो यूजेबल फॉर्म के जिन्हों आप यूज़ कर सकते हैं वो किन्ने परसेंट जोड़ा सानू मिलता पाया, ठीक है। करैक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल, चंगे फ्यूल दी करैक्टरिस्टिक्स, एक तो सस्ता होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। सैकेंड इज़ कैलोरीफिक वैल्यू दी हाई होनी चाहिए है। इट शुड नाइदर बर्न टू फास्ट और नॉट टू स्लो बट एट कॉन्सटेंट रेट। इदा नहीं होना चाहिए कि कोई फ्यूल जोड़ा बड़ी तेज़ी नाल जोड़ा वो बर्न कर जे, ठीक है, तो जाओ बड़ी हौली हौली जोड़ा बर्न करे, ठीक है। वह एक कॉन्सटेंट रेट होना चाहिए, ठीक है। बर्न करने का की होना चाहिए कॉन्सटेंट रेट।
In other words, the ignition temperature of the fuel should be fairly low so that it can be burnt easily. Ignition temperature should not be less than the room temperature. कहना ignition temperature fairly low मतलब ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬਰਨਟ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਰਨ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। The fuel on combustion should not produce soot or harmful gas or any other residue। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਆ ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਫਿਊਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਫ ਟੂ ਹੈਂਡਲ, ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਫਿਊਲ ਅਖਵਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਫਿਊਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਊਲਸ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦ ਗੈਸ਼ੀਅਸ products such as carbon dioxide or carbon monoxide and particulate matter, ash, soot, etc. produced by burning of fuels affect the environment in many ways। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਫਿਊਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਫਿਊਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਨ ਬਰਨਿੰਗ ਫਿਊਲਸ ਲਾਈਕ ਕੋਲ, ਵੁੱਡ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨਬਰਨਟ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਅਨਬਰਨਟ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਪੋਲਿਊਟ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਥੀਸ ਫਾਈਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਾਜ਼ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ such as asthma. Moreover, wood is produced from the trees, excessive cutting of which leads to deforestation and various environmental hazards। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਅਨਬਰਨਟ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਕਾਜ਼ ਅਸਥਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੁੱਡ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੀਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਇਨਸਫੀਸ਼ੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਕੋਲ ਔਨ ਬਰਨਿੰਗ ਫਾਰਮਸ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ which is forms carbon monoxide which is poisonous gas and can suffocate and kill people exposed to it। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਅੰਗੀਠੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਫੋਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲਸ ਲਾਈਕ ਪੈਟਰੋਲ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸਿਸ ਐਂਡ ਸੂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੈਰੋਸਿਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਕਾਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸਿਸ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ। You have already learnt that complete combustion of most fuels releases ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਦੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਜ਼ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਘਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੌਜ਼ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਲਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। that is rise in the average temperature surface temperature of the atmosphere of the earth। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਅਰਥ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। this in turn leads to many problems like melting of glaciers and rise in the sea level causing the floods in the coastal areas, ਠੀਕ ਹੈ। sea level ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਲੱਡਸ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਲੱਡਸ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਲਸ ਲਾਈਕ ਕੋਲ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਵ ਸਲਫਰ ਐਜ਼ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਚ ਅਪੋਨ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਰੋਸਿਵ ਗੈਸ ਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੀ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਸਿਵ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ very poisonous and corrosive, ठीक है। petrol engines upon incomplete combustion of petrol forms oxides of nitrogen and carbon which pollute the environment। similarly petrol engine ਜਿਹੜੇ ਆ incomplete combustion ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ that form oxides of nitrogen and carbon which pollute the atmosphere। ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ pollute ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡਸ, ਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ, monoxides, dioxides। these oxides of nitrogen and sulfur dissolve in rainwater। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਆਏਗਾ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ, ਸੋਇਲ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੋਸਿਵ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Nowadays CNG compressed natural gas has proved to be better fuel than any of the solid or liquid fuels mentioned earlier। CNG burns completely without leaving any residue। it has high calorific value and low ignition temperature। ਬੇਟਾ CNG ਗੈਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਫਿਊਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਸੋਲਿਡ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਲੀਵਿੰਗ ਐਨੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼ ਇਹਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹਾਈ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਲੋ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਗੁੱਡ ਫਿਊਲ। ਦੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਫਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬੁਝਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। You have already learned that 3 conditions necessary for combustion are ਨੰਬਰ 1 ਤੇ presence of fuel ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ supporter of combustion like oxygen ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। attainment of the ignition temperature of the fuel ਕਿ ignition temperature attain ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। theoretically a fire may be extinguished by, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, removing all the combustible substances from the site of the fire, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਬਿਲੋ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਨਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਲੋ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਫਾਇਰ ਮੇ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਰਿਮੂਵਿੰਗ 1 or more ਆਫ ਥੀਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਬੁਝਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਆਲ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਫਰੋਮ ਦ ਫਲੇਸ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਦ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ are based on the principle of either bringing down the temperature below the ignition temperature or cutting the supply of oxygen or both together। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਨ। ਓਕੇ, all the combustible substances cannot be removed from there, ਠੀਕ ਹੈ, the place of fire। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਟ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਫ ਦ ਫਾਇਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਫਾਇਰ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਪਰੇਇੰਗ ਵਾਟਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੂ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਦ ਫਾਇਰ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਕੂਲਸ ਦ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਬਿਲੋ ਇਟਸ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲੋ ਦ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਆਲਸੋ ਸਰਾਊਂਡ ਦ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਕੱਟ ਆਫ ਦ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਏਅਰ, ਅਤੇ ਏਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵੈਲ ਵੈਨ ਦ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਪਰ ਔਰ ਵੁੱਡ। ਵਾਟਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਆਫ ਵੁੱਡ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਦ ਫਾਇਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਆਇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਬਿਕੋਜ਼ being heavier than them it sinks down and the oil keeps burning on the top। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਇਲ ਦੀ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਆਇਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਅਰ ਵਨ, ਅਤੇ ਹੈਵੀਅਰ ਵਨ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਫ ਫਾਇਰ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਾਇਰਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਵਾਟਰ ਕੰਡਕਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੇ ਕਾਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ extinguish the fire in case of short circuit with the help of water. We cannot extinguish it with the help of water, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਫॉर द फायर्स caused by burning of inflammable liquids like petrol or oil। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਵਨ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬੀਇੰਗ ਹੈਵੀਅਰ ਦੈਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕਵਰਸ ਦ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੈਂਕਟ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਹੈਵੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਦਾ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਦ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਦ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਕੱਟ ਆਫ ਦ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ। ਜਦੋਂ ਫਿਊਲ
ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਰਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਵਾਇਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਐਟ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨ ਸਿਲੰਡਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਂਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬੇਸਡ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਐਟ ਦਾ ਸਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਫਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਕਮਜ਼ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਡਸ ਇਨੋਮਰਸਲੀ ਇਨ ਵੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਕੂਲਸ ਡਾਊਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੂਲ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Therefore it not only cuts off the oxygen supply around the fire but also bring down the temperature। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਕੰਬਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਰ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਿਚ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਗਿਵ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, Na इज़ सोडियम, ठीक है, H इज़ हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, ठीक है बेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਗਿਵਸ ਆਊਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਵੈਨ ਡਰਾਈ ਐਂਡ ਪਾਊਡਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਥੀਸ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨ ਗੁੱਡ ਅਮਾਊਂਟ ਨੀਅਰ ਦਾ ਫਾਇਰ। ਜਦੋਂ ਪਾਊਡਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇ ਹੀਟ ਅਪ, ਜੋ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ। ਓਕੇ, thanks, and tomorrow we will do the exercise of this chapter. If you have any problem in this chapter you can ask me questions, okay, your queries in the WhatsApp group, and or it will be good if you ask it on the web link, okay. Thanks.